ارشاد فرمایا یہ 25 محرم الحرام 1422 میں اور 1998 برس گلشن اقبال کراچی میں ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کی اہمیت صحبت سے زیادہ ہوتی، ارشاد فرمایا کہ گھر کی اہمیت صحبت سے زیادہ ہوتی تو ہجرت کا حکم نازل نہ ہوتا۔ ہجرت کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ کو حکم ہوا کہ اے اصحاب رسول، جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم لوگ بھی ساتھ جاؤ۔ ارشاد فرمایا اگر گھر کی اہمیت صحبت سے زیادہ ہوتی، گھر میں رہنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور صحبت کے مقابلے میں، تو ہجرت کا حکم نازل نہ ہوتا۔ ہجرت کا حکم نازل ہوا، معلوم ہوا کہ گھر میں رہنے کے مقابلے میں صحبت زیادہ اہم ہے۔ ہجرت کا حکم صرف حضور کے لیے نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ کو حکم ہو گیا کہ اے اصحاب رسول، جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم لوگ بھی ساتھ جاؤ۔ تم میرے شہر بلند امین کو چھوڑ دو، میرے گھر کو چھوڑ دو، کعبۃ اللہ میں 1,00,000 کے ثواب کو چھوڑ دو، آب زمزم کو چھوڑ دو، میرے نبی کے ساتھ جاؤ۔ اللہ تمہیں بیت اللہ سے نہیں ملے گا، اللہ تمہیں بیت اللہ سے نہیں ملے گا، 1,00,000 کے ثواب سے نہیں ملے گا، آب زمزم سے نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ صحبت رسول سے ملے گا۔ اللہ تمہیں بیت اللہ سے نہیں ملے گا، صحبت رسول سے ملے گا۔ مکہ میں تمہیں بیت اللہ ملے گا مگر نبی سے تمہیں اللہ ملے گا۔ اس لیے مکہ شریف فتح ہونے کے بعد بھی اجازت نہیں ملی کہ میرے نبی کو چھوڑ کر تم اپنے وطن واپس جاؤ۔ اسی لیے مکہ شریف فتح ہونے کے بعد بھی اجازت نہیں ملی کہ میرے نبی کو چھوڑ کر تم اپنے وطن واپس جاؤ۔ اس سے اللہ والوں کی قیمت اور صحبت کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ والوں سے ملتا ہے، آج بھی اللہ والوں سے ملتا ہے۔ جو شخص ساری زندگی عبادت ریاضت کرے لیکن اللہ والوں سے تعلق قائم نہ کرے گا تو اللہ کو پا نہیں سکتا۔ ثواب مل جانا اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق خاص اور محبت اور معرفت اور نسبت مع اللہ جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے، اہل اللہ سے مستغنی رہنے والا ہرگز نہیں پا سکتا۔ ارشاد فرمایا ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے مجھے جنوبی افریقہ میں عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے مجھے جنوبی افریقہ میں، ساؤتھ کو جنوب کہتے ہیں اور نارتھ کو شمال کہتے ہیں، جو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ مکہ شریف میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، آپ کو حقیر سمجھا، آپ کی محبت اور عزت نہیں کی۔ اس ناشکری نعمت پر اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چھین لیا۔ اور مدینہ کے لوگ عاشق تھے اور جان مال سے فدا تھے، تو ناقدروں اور محروموں سے چھین کر مدینہ کے عاشقوں کو اپنا رسول دے دیا۔ مکہ شریف میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، آپ کو حقیر سمجھا، آپ کی محبت اور عزت نہیں کی۔
इस ना शुक्रिया नेमत पर अल्लाह ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे छीन लिया। मदीना के लोग आशिक थे, जान माल से फिदा थे, तो नाकदरों और महरूमों से छीनकर मदीना के आशिकों को अपना रसूल दे दिया। ये है कीमत अहले मोहब्बत की, कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की परवाह नहीं की, अपने शहर बलद अमीन की परवाह नहीं की, आबे जमजम की परवाह नहीं की, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदरदानों की ये कदर की कि हिजरत को फर्ज कर दिया। और ये इख्तियारी मजबूत नहीं था कि अपने नबी, ये नबी आप और आपके सहाबा चाहे तो मदीना चले जाए, चाहे तो यही रहे, नहीं, ये लाजमी मतलब है। अहले मदीना की मोहब्बत का हक यही है, हिजरत को फर्ज कर दिया ताकि सारी जिंदगी आप उनके दरमियान में रहे और आपका मरना जीना उन्हीं के साथ हो। इस पर जो इल्म अजीम अल्लाह ताला ने मुझे जनूबी अफ्रीका में अता फरमाया वो ये है कि जिस बस्ती के लोग किसी अल्लाह वाले की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उन नालायकों से उस अल्लाह वाले को उठा लेंगे और ऐसी बस्ती में पहुंचा देंगे जहां उसके कदरदान होंगे, वहां उसका फैज आम होगा, वो बस्ती वाले भी मुस्तफीद होंगे और जो दीन का काम वहां होगा वो उसके लिए क़यामत तक सदका जारिया होगा। इरशाद फरमाया वतनियत और असबेत का बीज शैतानी बीज है। इरशाद फरमाया वतनियत और असबियत का बीज पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, गुजराती, बिहारी, बंगाली, ऊंचे खानदान का ये शैतानी बीज है। इससे जो दरख्त पैदा होंगे वो शैतानी दरख्त होंगे, रहमानी दरख्त नहीं हो सकते। लिहाजा असबियत से पनाह मांगो। जब मक्का शरीफ फतह हो गया तो हज्जतुल वदा पर मक्का शरीफ के बाद 9 मुस्लिमों को उनकी तालीफ कल्ब के लिए आप रसम ने कुछ ऊँट और कुछ बकरियां ज्यादा दी। फौरन शैतान इंसान की शक्ल में आया और कहा कि देखा, नबी ने वतन की मोहब्बत में वतन के नौजवानों को अंसार से ज्यादा दे दी। बाप के दिल में वसवसे गुजर गए, नऊज़ुबिल्लाह। उनके दिल में हुजूर पर कोई एतराज थोड़ी पैदा हुआ, एक वसवसा गुजर गया जो गैर इख्तियारी होता है, इसलिए वसवसा आना खिलाफ ईमान नहीं। लेकिन शैतान की चाल से आपको बजरिए वही मुतल्लिक़ किया गया। आप खुतबा देने के लिए ऊँटनी पर सवार हुए और फरमाया ये अंसार मदीना, शैतान तुम्हारे दिल में वसवसा डाल रहा है कि मैंने मक्का के 9 मुस्लिम जवानों को ज्यादा दिया है, तो याद रखो मैंने कुरान पाक के हुक्म पर अमल किया है कि 9 मुस्लिमों की तालीफ कल्ब करो। लिहाजा उनका दिल खुश करने के लिए मैंने उनको कुछ ऊँट और बकरियां ज्यादा दे दी। लेकिन अभी जब हज खत्म होगा और ये नौजवान मक्का वापस होंगे तो अपने साथ कुछ ऊँट और कुछ बकरियां लेकर जाएंगे और तुम जब मदीना लौटोगे तो अपने साथ खुदा के रसूल को लेकर जाओगे।